जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर रायरंगपुर अंतर्गत बड़झण ग्राम पंचायत अंतर्गत जुड़िया नडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय 15 जन असुस्थ छात्री ऑटो दुर्घटन शिकार होगा घटन प्रधान शिक्षयित्री निलंबित होता जमापड़ी। मिलता खबर अनुजाई रायरंगपुर ग्रामांचल थाना बेजातला ब्लॉक अंतर्गत पाटपुर रायरंगपुर रास्तार हाथीबारी जंगल निकट में गत 18 तारिख दुर्घटना घटी। बड़झण ग्राम पंचायत अंतर्गत जुड़िया नडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय 15 जन छात्री असुस्थ होबारू से चिकित्सा गोटे ऑटोरे रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय को निया सेमानकर स्वास्थ्य परीक्षा पर ऑटोरे छात्री निवास को फेरुवा बेले हाथीबारी जंगल निकट में ऑटोटी भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटन हॉस्टेल मेट्रन संजुबाला गिरी समेत 16 जन छात्री आहत होते। केते छात्री हाथ गोड़र गुरुतर आघात लगी। स्थानीय लोकों सहायतार समस्त को उद्धार कर रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय भर्ती कर प्राथमिक चिकित्सा पर समस्त को छात्री निवास को फेराई दि जाइए। घटना संपर्क में विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारित होगा पर यह अत्यंत गुरुतर सह विचार को नहीं पदक्षेप नहीं प्रशासन। गुरुवार बिजातला गोष्ठी शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार नंद तांकर चिठी संख्या 1005 अनुसार जुड़िया प्राथमिक विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री तथा छात्री निवास सुपरिटेडेंट मीनाक्षी गिरी को निलंबन कर जमापड़ी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना गर्भवती महिला को दि जाउथवा प्रोत्साहन राशि प्रदान कराइदेवा लोभ देखाई ओटीपी हाथेवा पर गर्भवती अकाउंट साइबर लुटेरा माने ठकी नेले 18,284 टंका। एभली घटना देखा मिली मरड़ा थाना अधीन झिंकिरिया अंचल एक झिंकिरिया अंचल गर्भवती महिला अभियोग मुताबक से बालेश्वर जिला बस्ता थाना अधीन बगलडीहा ग्राम विवाह करथिबा बेले गर्भवती थिबारु से किसी दिन हम झिंकिरिया अंचल बापा घर को पलाई आसते। तेबे चलित मास 21 तारिख में तांको निकट को एक अजଣା नंबर फोन आसथिबा बेले से 9 मासर गर्भवती होइथिबारु तांको प्रधानमंत्री मातृ योजना रे धार्य 5,000 टंका सरकारी प्रोत्साहन राशि समेत गर्भवती उद्दिष्ट समस्त सरकारी सुविधा सुजोग एवं पोषण सामग्री मिली कि नहीं से नहीं आलोचना करथिले। गर्भवती महिला मनरे विश्वास जन्मावाई शशुर घर बगलडीहा अंचलर आंगनवाड़ी कर्मी अंजनबाला दास को मध्य साइबर लुटेरा जनक कॉन्फ्रेंस कॉल माध्यम लाइन दे नहीं। यहाँ पर साइबर लुटेरा जनक कौशल कर्मी प्रधानमंत्री मातृ योजना अधीन प्राथमिक किस्ती बाबद को 5,000 टंका मिलबार लोभ देखाई गर्भवती मोबाइल नंबर को आसवा एक ओटीपी हाथे नहीं। साइबर लुटेरा जनक ओटीपी पाइबा मात्रे गर्भवती बैंक अकाउंट चाहूँ चाहूँ 4टी किस्ती 18,284 टंका कटिता। साइबर ठकामीर शिकार होता जानी गर्भवती महिला जनक मरड़ा थानार द्वारस्थ होती। सामान्य सतर्कता और सचेतनता अभाव 5,000 टंकार सरकारी प्रोत्साहन राशि पाइबा आशारे क्षणिक मध्य 18,000 टंकार साइबर ठकामीर शिकार होगा घटना अंचल चर्चार विषय पलटि जाइए। मरड़ा थाना एक मामला रुजु कर बेले तदंत भार खद आईआईसी सुमित कुमार सोरेन नहीं। परवर्ती खबर सिंगड़ा सेक्शन में गुरुवार 24 टिकिया झाड़खंड हाथीपल आतंक खेलाई देइछंती। एही हाथीपल 4टी दंता 11टी माई 9टी छुआ हाथी रही। तुहा को तुहा वर्षा जो से गोटे स्थान में रही न पारी एणे तेणे खाद्य अन्वेषण बुलूंट। यही हाथीपल सिंगड़ा सेक्शन हलदिया गाँवर स्वर्णलक्ष्मी गिरी बिंबाधर भई सरधा गाँवर मुरली लुंगे हेम्रम एवं टांगिया चतुरी साहिर मदन नायक एवं टिकेश्वर नायक घरद्वार भांगी धान चाउल और अन्य खाद्य सामग्री खाई दल क्षिप्र गति बुली निकट में धान तली को दली चकटी नष्ट कर झाड़खंड हाथीपल उपद्रव जो अतिष्ठ हो पड़े अंचल लोक वन विभाग कर्मचारी वर्षा समय से पछरे
ଗୋଡ଼ାଇ ନାକେଦମ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉପରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର 39ତମ ରଥଯାତ୍ରାର ନବମୀ ତିଥିରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆରତି ପରେ ସାହାଣମେଳା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏହି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନା, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମନଛୁଆଁ ସୁମଧୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଜଣାଣ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ହିମାଂଶୁ, ସମୁ, ପୁଅ ନାରଙ୍ଗ, ସୁଧାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦଙ୍କର ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ, ନବୀନ ରାମ, ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିବା ମୀନାବଜାର ମେଳାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି, ଜଳପରୀ, ମନୋହାରୀ ଏବଂ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ମେଳା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତିନି ଠାକୁର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ରଥଟଣା ସବ୍ କମିଟି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଟଣା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଞ୍ଜିଆସ୍ଥିତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବି.ଏନ୍. ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସିଟିସିଏଚ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସିଲ୍ଡ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଲୋଚନା ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ଜରାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉପକରଣ ବାବଦରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଚାଳନା ଲିପ୍ସା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସେବିକା ଅଧିକାରିଣୀ ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ଭାବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତୃପ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ତରା ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁନିତା ମିଶ୍ର, ଡାକ୍ତର ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ଡାକ୍ତର ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଏଲିନା ସାମଲ ଏବଂ ଉମାଶଙ୍କର ମୁଖୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜକୁମାରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଛାତନା ଏବଂ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାକୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ବୃହତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଏହି ଫାର୍ମର ନାମ ଭେଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍। ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଫାର୍ମକୁ ଜମି ଦେଇ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଫାର୍ମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ଠାରୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣଓଡ଼ିଆ ପଦାଧିକାରୀ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ସିଂ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ମରେ ପୋଷାକ ବଦଳା କୋଠରୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବେତନଟି ବ୍ଲକ ତିଳପଦା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା ଡାକ୍ତର ଟି.ଏନ୍. ସିଂଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସିଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବାରୁ ପରିଚାଳନକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରମିକ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଧମକ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁମନ୍ତ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି.ଏଲ୍. ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନ ହୋଇ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ
ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନପାରିବା ଏବଂ ସେ ଫାର୍ମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସିଂଙ୍କ ଶ୍ରମିକକୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ମରଡ଼ା ଏବଂ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବୈଶିଙ୍ଗା ରାସ୍ତାର ଲେଙ୍କାସାହି ଛକଠାରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଶାରୀ ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ କୁମାର ବାବୁ 30 ବର୍ଷ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱିବେଦୀ 40 ବର୍ଷ, ରତ୍ନାକର ବେହେରା 35 ବର୍ଷ। ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କୁଆମରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର FM ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି OD 11 AF 2318 ଓ OD 11 AB 1207 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ 2ଟି ଜବତ କରିଥିବା ଏବଂ ASI ରସାନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ସରଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। 19 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ପୁଣି 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତଃବାସିନୀ ବୁଧବାର ଛତୁଆ ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୀରାମଣି ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପରିସରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବେଜାତଳା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ସରଗଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।